Hello friends, in connection to the topic we have discussed in Unit 1, that is judicial process as an instrument of the social ordering, we will be discussing few case laws on which we can prove that how judicial process is helping for the development of our society. So there are many cases related to the women, child labor, education, reservation and many more, on which we will be I will be trying to cover maximum. First case we will be looking into Air India versus Nargis Mirza case in from 1981. In this case majorly talks about gender equality. Before this case, the women were not having equal position at the workplace, because in this case only this happened. Like as per the Air India authorities standing order, they have written that if the women is there, if she gets pregnant, then she will not be able to continue for the services. In this case, Apex Court has given the decision that you are availing the services of the women for 4 years, and after that you are compulsorily asking her to leave the job just on the reason is she has become the pregnant, and this is against Article 14, because if the rules of the employment should be equal for the male as well as female, so you cannot keep one different rules regulation for the female, and by forcing her not to become pregnant in this way, you are not giving her fundamental rights too, because it is against nature, and in this case it is getting violated. So after this case, the position of working women in India has become more better. The second case we can see for the bigamy, in which generally we know as per the Hindu Marriage Act, the monogamy is compulsory, means like no individual can marry to a second wife. So in case of Lily Thomas versus Union of India of 2000 case, in this case the husband of Lily Thomas has changed his religion to the Muslim to just to marry the another woman. He was not following the faith of Muslim by any other means except for this purpose only. So after the decision of this case, Supreme Court has given the direction that if you have married to any women under the Hindu Marriage Act, in that case until and unless you are not breaking that bond of marriage, you cannot convert the religion. Even if you convert the religion and getting married to the another woman, then also it will be considered as illegal, because your first marriage is still legalized, and before divorcing the first woman, you cannot marry the second one. So against bigamy, this judgment has been given and restricted and safeguard women of the country. The other case we can see in the form of as we all know, the gang rape of Nirbhaya case. The case happened in December 2012, and in that rape case, the girl has been raped by the 5-6 person on the road, and even not only rape, but she has got many more bodily injury and many more. She has been mutilated. Her internal parts like intestine has been pulled out by the those persons who has sexual harassed her, raped her,
After this case happened, then overall society has faced the impact of the case, and then we have seen the amendment in the criminal law, and we have seen that Criminal Law Amendment Act 2013 has been passed, and under that the major provision of IPC, Evidence Act, and CRPC Act has been changed and altered, related to the rape, related to the definition of sexual harassment has also broadened in terms of different type of harassment. It has been included in that, and even in terms of punishment has been changed. So likewise, this change also has safeguarded women from sexual harassment in many positions. The other case we have seen in terms of female feticide. Center for Inquiry into the Health and Allied Themes versus Union of India. In this case, the Union of India found that even after PNDT Act has been passed in 1994, એટલે ભ્રૂણ હત્યા વિરુદ્ધનો જે કાયદો છે એ 1994નો છે, એના પછીથી પણ ઘણા રાજ્યોમાં એ ફોલો થતું નથી. મેજરલી યુપી, રાજસ્થાન, બિહાર એ બધા રાજ્યોમાં ભ્રૂણ હત્યાના કેસીસ ઘણા બધા મળી આવતા હતા. એના પછીથી આ જે કેસ થયો એ 2003માં, અને એના પછીથી એ રિસ્પોન્સિબિલિટી રાજ્ય સરકારને આપી દીધી કે તમે તમામ એના માટે કંઈ પણ કમિટી બનાવો કે ઓફિસરને રિક્રુટ કરો કે જેનાથી કોઈ પણ રાજ્યોમાં ભ્રૂણ હત્યા ના થવી જોઈએ, જેનાથી કરીને જેન્ડર અનઇક્વાલિટી થઈ રહી હતી આ બધા રાજ્યોમાં. કેમ કે ફિમેલ ફેટિસાઇડ કરતા હતા, સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યા કરવાથી પુરુષોની અને સ્ત્રીઓની જે જેન્ડર ઇક્વાલિટી મેન્ટેન થવી જોઈએ એ થતી નથી. એટલે આ બધા પ્રોબ્લેમ્સ ઊભા થતા હતા. આના જ રિલેશનમાં એક જે બીજો કેસ છે, સુબુ મેથ્યુ જ્યોર્જ વર્સિસ યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા 2008. આ કેસ એવો છે કે જે ભ્રૂણ હત્યાનો જે આપણે ઉપરનો કેસ જોયો 2003નો, એનું ડિસિઝન આવી ગયા પછી પણ ઘણા ઓનલાઈન વેબસાઇટ અને વિજ્ઞાપનો એટલે એડવર્ટિઝમેન્ટ બતાવતા હતા કે જો તમારે પ્રીનેટાલ ચેકઅપ કરવું હોય, જો તમારે જેન્ડર જાણી લેવું હોય, જ્યારે કોઈ લેડી પ્રેગ્નન્ટ હોય એના માટે પ્રીનેટાલ ચેકઅપ ટુ નો ધ જેન્ડર, એ બધી વસ્તુઓની જે વાત હતી એ આ કેસમાં એમને ડિસાઇડ કર્યું હતું કે આફ્ટર ડિસિઝન ઓફ ધીસ કેસ કોઈ પણ કંપની છે કે આ કોઈ પણ રીતના એડવર્ટિઝમેન્ટ કે જે તમે પ્રલોભનો આપી શકો અને લોકોને જેન્ડર ખબર પડે જો એ વ્યક્તિનો બોર્ન થાય એ પહેલાં જ, તો એનાથી આ સ્ત્રી ભ્રૂણ હત્યાના કેસીસ વધતા હતા. અને એને અટકાવવાના ઉપાયો માટે એમને કોઈ પણ જાતના ઓનલાઈન પણ એડવર્ટિઝમેન્ટ અને બધી વસ્તુઓ બંધ કરી દીધી હતી. એના પછીનો આપણે એક કેસ જોઈ શકીએ જે સુપ્રીમ કોર્ટનો જે આપ્યો છે ડિસિઝન, ડીક્રિમિનલાઇઝેશન ઓફ હોમોસેક્સ્યુઆલિટી અંડર સેક્શન 377નો જે કેસ છે, એમાં જે આપણે કહીએ છીએ અનનેચરલ સેક્સ, એ પહેલાં જો સિમિલર હોમોસેક્સ્યુઆલિટીમાં જે જો એ સેક્સ્યુઅલ એક્ટિવિટી કરે તો એને અનનેચરલ ગણવામાં આવતું અને એને ક્રિમિનલાઇઝ એક્ટ ગણવામાં આવતો. પણ આ જે કેસ થયો નવતેજ જોહર વર્સિસ યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા 2018માં કેસ થયો છે, એના પછીથી એનું જે ડિસિઝન આવ્યું એના પછીથી રાઇટ ટુ ચૂઝ ધ પાર્ટનર અને રાઇટ ટુ ચૂઝ ધ સેક્સ્યુઅલ ચોઇસ એ બધાને અંડર આર્ટિકલ 21માં ઇન્ક્લુડ કરીને આ કેસ પછીથી હવે હોમોસેક્સ્યુઆલિટીને પણ આપણે લીગલી એક્સેપ્ટ કરી છે ઇન ઇન્ડિયન સોસાયટી. જે આપણે કહી શકીએ કે આ પહેલાં આપણે ક્યારેય વિચાર્યું નહોતું કે ઇન્ડિયન સોસાયટીમાં પણ આ વસ્તુ લીગલાઇઝ બનશે. તે સાથે જ જોઈએ કે ઇન્ટરકાસ્ટ મેરેજ, ઇન્ટર રિલિજન મેરેજ જે આપણે જોઈ શકીએ લતા સિંહ વર્સિસ સ્ટેટ ઓફ યુપીના કેસમાં જે 2006માં થયો હતો, એમાં પણ જે એડલ્ટ બોય કે એડલ્ટ ગર્લ છે એ લોકોને પોતાનું પાર્ટનર ચૂઝ કરવાનો રાઇટ એને પણ આપણે કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં રાઇટ આપેલો છે. અને લતા સિંહના કેસ પછી ઇન્ટરકાસ્ટ મેરેજ જે થતા હતા એ લોકોને પણ એક પ્રોટેક્શન મળ્યું છે કે એ લોકો કરી શકે છે.
ત્યાં સુધી એવું બનતું હતું કે જે ફેમિલી પ્રેશર છે, અને હજી સુધી પણ એ બને છે, જે કરંટમાં પણ એક કેસ થયો હતો, એટલે આ જે લતા સિંહનો કેસ 2006માં થયો એના પછીથી પણ ઘણી જગ્યાએ એવું જોવા મળ્યું છે, જનરલી યુપી, બિહાર, ઝારખંડ એ બધી જગ્યાઓએ, કે ખપ પંચાયત અને ઓનર કિલિંગના જે કેસીસ થતા હતા, કે જે વ્યક્તિ કોઈ પણ કાસ્ટમાં કોઈ પણ ગર્લ છે કે બોય છે જે એડલ્ટ છે, એટલે પોતાનો નિર્ણય લઈ શકે છે, એનો રાઈટ એમને છે, છતાં પણ ઇફ દે પ્રિફર ટુ મેરી બિયોન્ડ ધ કાસ્ટ, ઇન દેટ કેસ ફેમિલી એટલે એ બંને જણા તથા એમની ફેમિલીને પણ એક્સેપ્ટ કરવામાં નથી આવતી, અને એ રીતે ઓનર કિલિંગના પણ એ લોકોને પંચાયત દ્વારા કાસ્ટની બહાર કરવામાં આવતા હતા, અને એ લોકોને ફાંસી આપી દેવામાં આવતી હતી, કે એ લોકોનો મર્ડર કરી દેવામાં આવતો હતો. આ રીતે ઓનર કિલિંગના પણ કેસ થતા હતા. એ જે શક્તિવહિનીનો કેસ, કરંટ કેસ જે થયો છે શક્તિવહિની વર્સેસ યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયા 2018માં, એ કેસ પછીથી આપણે એવું જોઈ શકીએ છીએ કે ઓનર કિલિંગની જે પ્રતિક્રિયાઓ છે એ દેશભરમાં ઓછી થતી રહી છે. આ સાથે જે બીજો કેસ છે સફીન જહાન વર્સેસ હાદિયા કેસ, એ હાદિયા કેસ તરીકે પણ જાણીતો છે. સફીન જહાન વર્સેસ અશોકનનો કેસ છે. આ કેસમાં જે હાદિયા હતી એ જે મિસ્ટર અશોકનની ડોટર હતી, અને એને સફીન જહાન જોડે મેરેજ કર્યું હતું. આ ઇન્ટર રિલિજન કન્સેપ્ટનો કેસ છે, અને આના પછી પણ સુપ્રીમ કોર્ટે સ્ટ્રિક્ટ ડિસિઝન આપ્યું છે કે વન્સ એની ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઇઝ એડલ્ટ, એના પછી એમને પાર્ટનર ચૂઝ કરવાનો રાઈટ એમનો પોતાનો છે, એમાં ફેમિલીનો કોઈ પણ હાથ ના હોઈ શકે. એટલે એ વ્યક્તિ એડલ્ટ છે અને એને જે ચૂઝ કર્યું છે તો એ એના ચૂઝ કરેલા વ્યક્તિ જોડે એ મેરેજ કરી શકે છે, એન્ડ that is given as a constitutional right under Article 21, right to choose the partner, right to choose the religion. This all are the part of our fundamental rights. This all are generally discussed cases જે આપણે વિમેન રિલેટેડ હતા, કે વિમેન ને સોસાયટીમાં સારો દરજ્જો આપવા માટે અને સોસાયટીને પ્રોપર ઓર્ડરમાં રાખવા માટે કઈ કઈ રીતે કામો થયેલા છે. આના પછીથી આપણે જે જોઈ શકીએ છીએ રિઝર્વેશનનો કેસ, આપણને ખબર છે ઇન્દિરા સાહની વર્સેસ યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયાનો કેસ, જેમાં જનરલી જે બધાને રિઝર્વેશન મળે છે, પણ ઇન્દિરા સાહની વર્સેસ યુનિયન ઓફ ઇન્ડિયાના કેસમાં એમને સ્પેસિફિકલી ક્રીમી લેયરનું એક અલગ ડેફિનેશન આપી છે, કે જે લોકો એસટી એસસી જે બેકવર્ડ ક્લાસના લોકો છે, પણ જો એ ક્રીમી લેયરમાં છે, ઇફ દે આર ફાઇનાન્શિયલી વેલ ઇફ દે બિલોંગ ટુ ફાઇનાન્શિયલી વેલ ફેમિલી, ઇન દેટ કેસ એ લોકોને એ રિઝર્વેશનનો અધિકાર નહીં મળે. તો આ બધી રીતે જે કરેક્શન કરેલા છે, કે અત્યાર સુધી ઘણા લોકોને એવું પણ લાગતું હતું કે ખોટી રીતે રિઝર્વેશન મળી રહ્યું છે, બધા લોકો વેલ ટુ ડુ ફેમિલીમાંથી છે તો પણ એ લોકોને ખોટા રાઇટ મળી રહ્યા છે. એટલે જે લોકો એકચ્યુઅલી ડિઝર્વિંગ છે એ લોકોને મળવા જોઈતા અધિકાર આ લોકોને મળી રહ્યા છે, એવું પણ જે લોકોને લાગતું હતું એ બધાનું પણ ઇસ્યુ થઈ રહ્યું છે. આ સાથે આપણે જોઈ શકીએ કે જે બધા કેસીસ જોયા એમાં ચાઇલ્ડ લેબર એબોલ્યુશનનો કેસ છે, જે બંધુઆ મુક્તિ મોરચા વર્સેસ સ્ટેટ ઓફ ઉત્તર પ્રદેશ હતા, જેમાં કાર્પેટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં મોટા ભાગે ચાઇલ્ડ લેબર્સને રાખવામાં આવતા, અને જે પણ એ લોકોને એબડક્ટ કરીને અને કિડનેપ કરીને લાવવામાં આવતા, અને એમના જે મૂળભૂત અધિકારો છે, ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ, એજ્યુકેશન અને ફૂડ, ન્યુટ્રિશન, હેલ્થ, હાઇજીન, એ બધું પણ એમનું મેન્ટેન કરવામાં આવતું નહીં. તો આના પછી જે ડાયરેક્ટિવ્સ છે, જે આપણા ડાયરેક્ટિવ પ્રિન્સિપલની અંદર એ ગાઈડલાઈન આપવામાં આવી સુપ્રીમ કોર્ટે, કે એ રિસ્પોન્સિબિલિટી રાજ્યની છે, સ્ટેટની છે, કે જે પોતાના ચાઇલ્ડ લેબરને સુરક્ષા પૂરી પાડે. આ બધા સાથે આપણે જે બેઝિક બધા કેસીસ જોયા, જેનાથી આપણને ખબર પડે છે કે હાઉ જ્યુડિશિયલ પ્રોસેસ ઇઝ સપોર્ટિંગ કન્સેપ્ટ ઓફ સોશિયલ ઓર્ડરિંગ, અને આ રીતે બધા ડિસિઝનથી આપણે